तो नमस्कार दोस्तों, फरी एक बार स्वागत है आपનું ગુજરાત અપડેટ ચેનલની અંદર। તો દોસ્તો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ખેડૂત માહિતી, હવામાન ખબર તેમજ દેશ અને દુનિયાના સમાચાર વિશે માહિતી મેળવવાના છીએ। તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો અંત સુધી। જો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને આપણી આ ચેનલ ગુજરાત અપડેટને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો। तो दोस्तों, पहली खबरनी बात करिए तो अंबालाल पटेले करी ચોમાસાની આગાહી। राज्यમાં ચોમાસાના વિવિધ પ્રારંભને લઈ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે। 24 મેથી 4 જૂન દરમિયાન જોવા મળશે પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી। રાજ્યમાં 8 થી 15 જૂન વચ્ચે ચોમાસાનું આગમન થશે। જૂનની શરૂઆતમાં અરબ સાગરમાં હલચલ દેખાશે તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભાગમાં સારો વરસાદ થશે। જૂનાગઢ જિલ્લાના ભાગોમાં સારો વરસાદ રહેશે। અમરેલી જિલ્લામાં પણ સારો વરસાદ થશે। બનાસકાંઠાના જિલ્લામાં પણ સારા એવા પ્રમાણમાં વરસાદ થશે તેમજ કચ્છ જિલ્લામાં ભાગોમાં સારો એવો વરસાદ વરસશે તેમજ ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરમાં સારો વરસાદ થવાની સંભાવના છે તેમજ દરિયામાં હવાનું હળવું દબાણ પણ ઊભું થશે એવી સંભાવના વ્યક્ત કરી છે। तो मित्रों, त्यारबादना समाचार जोईए तो गुजरात पर वावाझोडानो खतरो। गुजरातना वातावरणमां सतत पलटो आवी रह्यो छे। भारे गरमी, बफारो अने उकळाटनी वच्चे हवे अचानक वातावरण बदलायुं छे। हवे आंधी, तोफान, भारे पवन अने वावाझोडानी आगाही थई रही छे। आगाहीकार अंबालाल पटेल पहला ज कह्युं हतुं के आ वखते जूनमा वावाझोडा अने आंधी तोफाननुं जोखम रहेशे। आ साथे तेमणे भारे वरसादनी पण आगाही करी छे तेमज राज्यना वातावरणमां मोटो पलटो आवशे अने गुजरातने पण सावधान रहेवुं पड़शे एवो खतरो दर्शाववामां आव्यो छे। तो दोस्तों, त्यारबादनी हवामान खबर पर नजर नाखीए तो ચોમાસું વાવાઝોડું લઈને આવશે। આ વખતે ગુજરાતમાં ચોમાસું વહેલું આવતું જોવા મળી રહ્યું છે। તો કેટલાક અનુમાનો મુજબ દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, નવસારી લાગુ વિસ્તારો અને સૌરાષ્ટ્રના નીચેના વિસ્તારો જેમ કે પાલિતાણા, ભાવનગર, મહુવા, જૂનાગઢ, અમરેલી 7 જૂને ચોમાસાનો પ્રથમ વરસાદ પડી શકે છે અને 9મી જૂનથી અરબ સાગરમાં વાવાઝોડાની સિસ્ટમ જોવા મળી રહી શકે છે। 8 જૂનથી અરબી સમુદ્ર અને બંગાળના ઉપસાગરમાં ડીપ ડિપ્રેશન બનવાની શક્યતા રહેલી છે। 8 થી 14 જૂન સુધીમાં અરબી સમુદ્રમાં વાવાઝોડું બનવાની શક્યતા રહેલી છે। तो मित्रों, त्यारबादनी हवामान खबर पर नजर नाखीए तो गुजरात में तोफान साथे वरसाद। अंबालाल पटेलना जणाव्या मुजब 6 जून सुधीमां आंचकानो पवन 25 થી 30 किलोमीटरनी झड़पे तेमज 40 किलोमीटरनी झड़पे पवन मध्य गुजरात में रही शके छे। आ पवनने कारणे बागायती पाकोने असर थशे। 6 जून सुधीमां राज्यमां रोहिणी नक्षत्रनो वरसाद पड़शे एवी संभावना व्यक्त करवामां आवी छे। तो दोस्तों, त्यारबादना समाचार जोईए तो 100 जूना आधार कार्ड रद्द थशे। सोशियल मीडिया पर दावो थई रह्यो छे के आधार कार्ड 10 वर्षथी अपडेट नहीं थया ते 14 जून पछी रद्द थई जशे। आना पर आधार बनावती संस्था UIDए कह्युं छे के 14 जून मात्र आधार कार्ड ने फ्री में अपडेट करवानी छेल्ली तारीख छे। आ पछी जूनुं आधार कार्ड नकामું नहीं थाय परंतु आ तारीख पछी मफत में आधार अपडेट नहीं थाय। आवामां ऑनलाइन अथवा तो नजीकना आधार केन्द्र पर जई आधार अपडेट करावी शको छो, नहींतर 14 जून पछी तमारे तेनी फी दईने अपडेट कराववानुं रहेशे। तो दोस्तों, त्यारबादना खुशीना समाचार सामे आव्या छे। तो एक साथे 2000 2 हप्ता जमा थशे। पीएम किसान सन्मान निधि योजनानो 16मो हप्तो 28 फेब्रुआरी 2024 रोज खेडूतोना खातामां ट्रांसफर करवामां आव्यो हतो। पीएम किसान योजनाना हेठळ आपवामां आवेल दरेक हप्ता 4 महीनाना अंतराल साथे चूकववामां आवे छे। जे मुजब 16मो हप्तो 28 फेब्रुआरी 2023 रोज खेडूतोना खातामां ट्रांसफर करवामां आव्यो हतो। कृषि अने खेडूत कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त अहेवाल मुजब लाखों खेडूतोने पीएम किसानना 16मा हप्तानी रकम मेळववाथी जे लोको वंचित छे जेनुं मुख्य कारण ई KYC वेरिफिकेशन अने जमीन संबंधित तमाम दस्तावेजों छे।
આ સ્થિતિમાં તમે કૃષિ કેન્દ્ર પાસેથી મદદ મેળવી શકો છો અને બધી ભૂલો સુધારી લો છો તો તમારા ખાતામાં એકસાથે 2 હપ્તા એટલે કે 16મો અને 17મો હપ્તો એકસાથે જમા કરવામાં આવશે। તેમ છતાં તમારા ખાતામાં આ બંને જમા ના થાય હપ્તા તો હેલ્પલાઇન નંબર 155261 અથવા તો 18115524 પર કોલ કરીને ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો, જેથી જે ખેડૂત મિત્રોના બેંક ખાતામાં 16મો હપ્તો નથી આવ્યો તેવા તમામ ખેડૂત મિત્રો સૌથી પહેલાં KYC કરાવી લેવી જરૂરી રહી છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો મોદી સરકારમાં વધી મોંઘવારી મામલે કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ ફરી એકવાર સરકાર પર નિશાન સાધ્યું છે અને તેમણે લખ્યું છે કે મોદી સરકારમાં પેટ્રોલ ₹31 પ્રતિ લીટર મોંઘું થઈ 66 થી 97 પ્રતિ લીટરે થયું છે, ડીઝલ ₹52 થી ₹90 પ્રતિ લીટર અને સિલિન્ડર 410 થી મોંઘો થઈને ₹1103 પહોંચ્યો છે। લોટ 3.20 થી વધીને 3.40 પ્રતિ કિલો, કઠોળ ₹80 થી વધીને ₹210 પ્રતિ કિલો અને દૂધ 3.30 થી વધીને ₹66 પ્રતિ લીટરે થયું છે। લોકોને મોદી સરકાર મોંઘી પડી છે તેવું રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કરતા લખ્યું હતું। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ખેડૂતોને ₹25,000ની સહાય। ગુજરાત રાજ્યમાં ખેડૂતોને પૂર, દુષ્કાળ અને અતિવૃષ્ટિ જેવી કુદરતી આપત્તિઓમાં રાહત આપવા ઓગસ્ટ 2020ના રોજ ગુજરાત સરકાર દ્વારા મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે। ગુજરાત કિસાન સહાય યોજના અંતર્ગત રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખેડૂતને મહત્તમ 4 હેક્ટર માટે કૃષિ પેદાશોના નુકસાનમાં 33 થી 60% વળતર આપવામાં આવશે। કુદરતી આફતોના કારણે થતા નુકસાનના કિસ્સામાં ખેડૂતોને ₹20,000નું વળતર આપવામાં આવશે અને 60% કરતાં વધારે નુકસાન થયું હોય તો વધુમાં વધુ 4 હેક્ટર જમીન ₹25,000નું વળતર આપવામાં આવશે। જેમ કે મિત્રો ટૂંક જ સમયમાં ગુજરાતમાં માવઠું વરસ્યું હતું, જેના લીધે પણ જે નુકસાન થયું છે તેનો સર્વે પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો છે, પણ તેની સહાયની કોઈ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, જેથી ખેડૂતો માંગણી કરી રહ્યા છે અને ગુજરાત સરકાર તેની જલ્દીથી જાહેરાત કરે એવી શક્યતા રહેલી છે। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો શૌચાલય બનાવવા ₹12,000ની સહાય। ભારતની સ્વચ્છ બનાવવા માટે ભારત સરકાર દ્વારા મફત શૌચાલય યોજના 2024 માટેની અરજીઓ ગ્રામીણ અને શહેરી બંને વિસ્તારોમાં શરૂ થઈ ગઈ છે। જો તમે પણ આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માંગતા હો તો તમે હવે આ યોજના માટે અરજી કરી શકો છો। આ યોજના સંબંધિત અન્ય માહિતી આજના લેખમાં ઉપલબ્ધ છે। આ યોજના હેઠળ 2019 સુધીમાં દરેક ઘરમાં શૌચાલય બનાવવાનું લક્ષ્ય નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું, જે હવે 2024 સુધી લંબાવવામાં આવ્યું છે। હવે સરકાર સ્વચ્છ ભારતને પ્રોત્સાહન આપવા માટે નવા પગલાં લઈ રહી છે મિત્રો। તો મિત્રો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો પાક વીમામાં સમસ્યા થાય તો કરો ફરિયાદ। ખેતીને ખૂબ જ જોખમી કામ ગણવામાં આવે છે। અનેક પ્રકારની કુદરતી આફતોના કારણે પાક બગડે છે। ખેડૂતોને વધુ નુકસાન ન થાય તે માટે PM કિસાન પાક વીમા યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે। રવિ અને ખરીફ બંને પાકોને વીમો લેવામાં આવે છે। આ માટે ખેડૂતોને માત્ર 2% પ્રીમિયમ ભરવાનું રહેશે, બાકીનું પ્રીમિયમ સરકાર ચૂકવે છે। પાક નિષ્ફળ ગયા બાદ ખેડૂતોને વીમો લેવામાં અને વીમા સંબંધિત ફરિયાદો કરવામાં ઘણી સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે, જેના કારણે તેમને અનેક સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે। આવી સ્થિતિમાં ખેડૂતો આ ટોલ ફ્રી નંબર 14447 પર સરળતાથી ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે। આ માટે સૌથી પહેલાં તમારે આ નંબર 14447 પર કોલ કરવાનો રહેશે। પછી તમારે તમારા ડોક્યુમેન્ટ્સ અને સમસ્યાઓ વિશે માહિતી આપવી પડશે। આ પછી તમને ટિકિટ ID આપવામાં આવશે। પછી ફરિયાદ નોંધ્યા પછી તમને એક SMS આવશે। આ પછી તમારે તમારી ફરિયાદનું કોલઅપ કરવાનું લેવાનું રહેશે।
તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો મોદી સરકારની ગેરંટી નિષ્ફળ। જ્યારે મિત્રો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 2022 સુધીમાં ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાનો વાયદો કર્યો હતો, તેમ છતાં વાસ્તવિકતા જુદી છે। અંદાજિત આવક વચન અપાયું હતું તેના કરતાં પણ ઓછી છે, જેના કારણે ખાસ કરીને કોવિડ પછી દેવાદાર ખેડૂતોની દુર્દશા વધી છે। જોકે મિત્રો રાજ્યમાં લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો બાદ રાજ્યમાં જે પાર્ટીની સરકાર બને તે ખેડૂતોના દેવા માફ કરે અને પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના હેઠળ ખેડૂતોને વીમો આપવામાં આવે તેવી માંગ ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવી છે। તો મિત્રો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો તમામ ખેડૂતોને 15,000 રૂપિયાની સહાય। કેન્દ્ર સરકાર ખેડૂત, કારીગરો અને શ્રમિકોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તૈયાર છે। પીએમ વિશ્વકર્મા યોજનાની શરૂઆત 17 સપ્ટેમ્બરથી કરવામાં આવી છે। આ યોજના હેઠળ લાભાર્થીઓને રાહત વ્યાજ દરે કોલ-રેટર, ફ્રી બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ લોન ઉપરાંત ઈ-વાઉચર અથવા તો ERUPI દ્વારા ટૂલકિટ પ્રોત્સાહન તરીકે દરેકને 15,000 રૂપિયા પણ મળશે। આ યોજના બિઝનેસ શરૂ કરવા માટે તેને વધારવા પ્રથમ તબક્કામાં 1 લાખની લોન આપે છે। બીજા તબક્કા દરમિયાન આ યોજના કામદારોને 2 લાખ રૂપિયા સુધીની રાહત લોન પૂરી પાડે છે। આના પર વ્યાજ દર મહત્તમ 5% રહેશે। તો મિત્રો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ખેડૂતો માટે નવી લોન યોજના। દેશમાં ખેડૂતો માટે સૌથી વધુ લોકપ્રિય KCC લોન યોજના બાદ કેન્દ્ર હવે બીજી મોટી યોજના લઈને આવ્યું છે અને આ યોજનાનું નામ છે ઈ-કિસાન ઉપજ નિધિ યોજના। ખેડૂતો માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા નવી લોન યોજના બહાર પાડવામાં આવી છે। આ યોજના હેઠળ એવા ખેડૂતોને લોન મળશે જે ખેડૂતો વેરહાઉસની અંદર પોતાનો માલ સાચવતા હોય અથવા તો ગોડાઉનની અંદર પોતાનો માલ સાચવતા હોય તેવા ખેડૂતોને આ યોજના હેઠળ લોન મળવાપાત્ર રહેશે। કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલે કહ્યું છે કે આ લોન યોજના હેઠળ ખેડૂતોને કોઈપણ ગેરંટી વગર સરળતાથી 7% વ્યાજ દરે લોન મળશે। જો ખેડૂતોએ KCC યોજના હેઠળ કોઈ લોન લીધી હોય તો પણ તેમને વેરહાઉસ દ્વારા આપવામાં આવેલી રસીદની આધારે આ લોન લઈ શકાશે। તો મિત્રો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો વાહન ખરીદવા મળશે સબસિડી। જોકે ઘણા ખેડૂતો માલવાહક વ્હીકલ વાપરતા પણ થયા છે, ત્યારે સરકાર દ્વારા કિસાન પરિવહન યોજના 2023 બહાર પાડવામાં આવી છે। આ યોજનામાં ગુજરાત રાજ્યના તમામ લોકોને લાભ થઈ શકે, જેમાં નાના સીમાંત, મહિલા, SC, ST ખેડૂતોને કુલ ખર્ચના 35% અથવા તો 75%, બેમાંથી જે ઓછું હોય તે સામાન્ય તથા અન્ય કુલ ખર્ચના 25% અથવા તો 50,000, બેમાંથી જે ઓછું હોય તે સબસિડી આપવામાં આવે છે। તો મિત્રો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ત્રીજા કાર્યકાળ માટે મોટું એલાન। આગામી 5 વર્ષમાં પાઇપલાઇન ગેસ અપાશે। આગામી 5 વર્ષમાં બુલેટ ટ્રેનની ભેટ મળશે। 5 લાખ રૂપિયા સુધીની મફત સારવાર મળશે। ગરીબો માટે ઘર બનતા રહેશે, તેમજ વિકાસની ગતિ ધીમી નહીં થાય। તેમજ જોઈએ તો દેશની પ્રગતિ માટે સામૂહિક પ્રયાસો કરો। તેમજ આગળ જોઈએ તો અમારી ત્રીજી ટર્મ બહુ દૂર નથી, અમારો પ્રયાસ લોકોના જીવનમાં સુધારો કરવાનો છે, એવું એલાન મોદીજી દ્વારા ત્રીજા કાર્યકાળ દરમિયાન કરવામાં આવ્યું છે। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર, આ વર્ષ સારું જશે। ચોમાસાની ઋતુને લઈને ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે। ચાલુ વર્ષ ચોમાસાની સિઝન સામાન્ય કરતાં સારી રહેશે, જેમાં જૂનથી સપ્ટેમ્બર ચોમાસું ખૂબ જ સારું રહેવાનો અહેવાલ છે। દેશમાં 104થી 110% વરસાદ નોંધાશે। સરેરાશ વરસાદ પણ સારો રહેશે। 4 મહિનાના ચોમાસાના સરેરાશ વરસાદ 666.8 mm નોંધાય છે। દેશમાં 1 જૂનથી આસપાસ કેરળમાં ચોમાસું પ્રવેશ કરશે। અલ નીનોની અસરના કારણે ગુજરાતમાં સારો વરસાદ રહેશે। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો રેશન કાર્ડને લઈ મોટી જાહેરાત। નેશનલ ફૂડ સિક્યુરિટી એક્ટ NFSA 2013 હેઠળ નોંધાયેલા અને નહીં નોંધાયેલા તમામ રેશન કાર્ડ ધારકોએ EKYC કરાવવો ફરજિયાત છે। EKYC માટે હાલ કોઈ સમય મર્યાદા નથી। સાયલન્ટ થઈ ગયેલા રેશન કાર્ડ ધારકો માટે EKYC કરાવે ત્યારબાદ આજના જથ્થો મેળવી શકે છે। હવે પછી 1 વર્ષમાં કોઈ અનાજનો જથ્થો લેવા નહીં આવે તો કાર્ડ સાયલન્ટ કરી દેવાશે। અરજદારો માય રેશન એપ્લિકેશન પર ઘરે બેઠા જાતે જ EKYC કરી શકે છે।
તો મિત્રો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ઘટાડો. સરકારી ઓઇલ કંપનીઓ દ્વારા જારી કરવામાં આવેલ નોટિફિકેશન મુજબ આજથી દેશના વિવિધ શહેરોમાં એલપીજી સિલિન્ડરની કિંમતમાં લગભગ 70 રૂપિયાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. જોકે આ કપાતનો લાભ માત્ર 19 કિલોના કોમર્શિયલ એલપીજી સિલિન્ડર પર જ મળશે. આ વખતે પણ ઘરેલું ઉપયોગ માટેના એલપીજી સિલિન્ડરની કિંમતમાં કોઈ પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. તો મિત્રો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો તબેલો બનાવવા 12 લાખ રૂપિયાની સહાય. ખેડૂતો અને પશુપાલકો માટે સરકાર દ્વારા અનેક યોજનાઓ અમલમાં કરવામાં આવી છે, જેમાં માધ્યમ દ્વારા તેમને આર્થિક સહાય આપીને તેમને સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે. સરકાર દ્વારા હાલમાં ખેડૂતોને પોતાના ઘરે પશુઓનો તબેલો બનાવવા માટે લોન આપવામાં આવે છે. સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને આ માટે ₹12 લાખ સુધીની આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે, જેથી ખેડૂતોના પશુપાલનમાં વિકાસ થાય અને તેમનું જીવન ઉજ્જવળ બને. આ યોજના ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા તમામ પશુપાલકો અને તેની સાથે સંકળાયેલ વ્યવસાય કરનારને આપવામાં આવે છે. તેઓ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે. તો મિત્રો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો સરકારે ખેડૂતોને આપી રાહત. ખેડૂતોની સિંચાઈ સંબંધિત સમસ્યાનો નિરાકરણ માટે ભારત સરકાર દ્વારા પીએમ કુસુમ યોજના ચલાવવામાં આવી રહી છે. આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને તેમના ખેતરમાં સોલાર પંપ લગાડવા માટે પૈસા આપવામાં આવે છે. સરકાર 2 હોર્સ પાવરથી લઈને 5 હોર્સ પાવર સુધીના સોલાર પંપ માત્ર 90% સબસિડી આપે છે. કેન્દ્ર સરકારે આ યોજનાને 35 લાખ ખેડૂતો સુધી લઈ જવાનું લક્ષ્યાંક. પીએમ કુસુમ યોજના હેઠળ સરકાર ખેડૂતોને સોલાર પેનલ મફત વીજળી આપવા માંગે છે, જેથી ખેડૂતો વીજળીના બિલની ચિંતા કર્યા વિના સોલાર પંપની મદદથી તેમના ખેતરમાં સિંચાઈ કરી શકે છે. આ યોજના દ્વારા ખેડૂતોને બમણો લાભ મળશે અને તેમની આવકમાં પણ વધારો થશે. બીજું કે ખેડૂતોને વધુ વીજળી ઉત્પન્ન કરીને તેને ગ્રીડમાં મોકલશે અને તેની કિંમત પણ તેમને મળશે. તો દોસ્તો આજના વિડીયોમાં આટલું જ. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને આપણી આ ચેનલમાં ખેડૂત સમાચાર, દેશ અને દુનિયાના વિવિધ સમાચારો આપવામાં આવે છે, તો આપણી આ ચેનલ ગુજરાત અપડેટને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો.